تو اس آईडी कार्ड کی وجہ سے 3 माह سے میری تنخواہ بند ہے جی. میرے گھر نہ پانی ہے نہ بجلی ہے, تو بچے میرے بھوکے پیاسے ہیں. میری بیٹیوں کا ایڈمیشن رکا ہوا ہے جی. میرا بیٹا کسی جگہ پہ اپلائی نہیں کر سکتا ہے جی. میں نے اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے پڑھایا ہے جی. مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. میں ہوں سنیل اسلم, آپ دیکھ رہے ہیں کراس وے ٹی وی. ناظرین, آج میں آپ کے ساتھ عبداللہ مسیح کی خبر شیئر کر رہا ہوں, جو گزشتہ 20 سال سے ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بطور درجہ چہارم ملازم خدمات سر انجام دے رہا ہے, لیکن آج وہ تنخواہ سے محروم ہے. اس کے گھر میں بجلی اور پانی نہیں. یہ سب ایک نادرہ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے, حتیٰ کہ اس کے گھر میں راشن تک نہیں. اس کے بچوں کو کالج میں داخلہ نہیں مل رہا. وہ محض اس وجہ سے عدالتوں کے چکر کاٹنے پر مجبور ہے کہ عبداللہ مسیح کے قومی شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے میں مسیح کی بجائے مسلم درج کر دیا گیا. چاہے یہ نادرہ کی غفلت ہو یا کسی غیری سازش کا حصہ, اس کا خمیازہ اقلیتی عبداللہ مسیح جیسے شہریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو میرے آईडी कार्ड کا مسئلہ بنا. 2003 میں میرا پہلا آईडी कार्ड جو ہے نادرہ نے ایشو کیا, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر 2015 میں اس کی ڈیٹ ختم ہوئی, پھر انہوں نے کارڈ مجھے ایشو کر دیا. 2025 میں جب میری ڈیٹ ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے ٹوکن جاری کر دیا. 1 ماہ کے بعد میں جب شناختی کارڈ لینے گیا تو انہوں نے اعتراض لگا دیا کہ آپ تو عبداللہ مسیح لکھتے ہیں لیکن مذہب آپ کا اسلام ہے. تو میں نے ان کو کہا جی, اب پہلے بھی 2 دفعہ نادرہ نے میرا آईडी कार्ड ایشو کیا ہے. انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں پتہ ہے, اسلام آباد سے یہ آبجیکشن لگا ہے. تو انہوں نے PR لکھ کے وہ ٹوکن پہ وہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا. انہوں نے کہا جی عدالت میں چلے جاؤ. تو اس آईडी कार्ड کی وجہ سے 3 ماہ سے میری تنخواہ بند ہے جی. میرے گھر نہ پانی ہے نہ بجلی ہے, تو بچے میرے بھوکے پیاسے ہیں. میری بیٹیوں کا ایڈمیشن رکا ہوا ہے جی. میرا بیٹا کسی جگہ پہ اپلائی نہیں کر سکتا ہے جی. میں نے اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے پڑھایا ہے جی. جب وہ کسی بھی جگہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کے کارڈ کا ایشو ہے, آپ نہیں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں, وہ واپس آ جاتا ہے جی. جی میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں, لیکن میرا ایڈمیشن رکا ہوا ہے کیونکہ کارڈ کا مسئلہ بن رہا ہے. تو حکومتی ادارے سے یہ اپیل ہے کہ اس مسئلے کو جلدی سے حل کریں تاکہ ہم اپنی اسٹڈی آگے جاری رکھ سکیں. غلط اندراج کی وجہ سے لوگوں کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے عدالتوں میں جانا پڑتا ہے, مہنگے وکیل کرنے پڑتے ہیں اور مہینوں کی پریشانی جھیلنی پڑتی ہے. ہماری ٹیم نے ویاڑی جا کر عبداللہ مسیح اور اس کی مدد کرنے والی آرگنائزیشن دی ایج فاؤنڈیشن سے ملاقات کی تاکہ جان سکیں کہ ایسے واقعات پاکستان کی اقلیتوں کے لیے کس طرح ایک نیا بحران پیدا کر رہی ہے. ناظرین, نادرہ کی جانب سے مذہب کے خانے میں کی گئی ایک غلطی کسی بھی شہری کے لیے ایک بھیانک خواب بن سکتی ہے, خاص طور پر اقلیتی برادریوں کے لیے. چاہے یہ غلطی ہو یا کسی منظم سازش کا حصہ, اس کا خمیازہ عبداللہ مسیح جیسے خاندانوں کو بھگتنا پڑتا ہے, جنہیں عدالتوں کے چکر لگانے, وکیل کرنے اور مہینوں تنخواہ سے محروم رہنے جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. عبداللہ مسیح کا ایشو یہ بنا ہے کہ انہوں نے ایک ادارے میں ملازم تھے اور ابھی جو تیسری دفعہ اس کا کارڈ بنا ہے اس میں انہوں نے مسیحی لکھنے کی بجائے انہوں نے اس میں اسلام لکھ دیا ہے. اور جو یہ اکثر نادرہ ایسی غلطیاں کر رہا ہے, یہ شاید یہ جان بوجھ کے یا کہ ایسی نظر نہیں آتا کہ ایک مسلسل کارڈ بن رہا ہے اور اینڈ پہ جا کے وہ اس کو مذہب تبدیل کر دیتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی یہ مسیحیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے, کیونکہ اب اس بندے کو, عبداللہ مسیح کو, ایک نئے روڈ انہوں نے ڈال دیا ہے کہ جی آپ عدالت جاؤ.
अदालत हमारी अदालतों में भी मसला ये है कि पता नहीं कितनी देर बाद उसको इंसाफ मिलेगा। हुकूमत और नादरा पर लाजिम है कि वो ना सिर्फ दुरुस्त रिकॉर्ड को यकीनी बनाए बल्कि एक मौसर निज़ाम भी कायम करे जिसके तहत इन गलतियों की फौरी दुरुस्तगी मुमकिन हो बग़ैर किसी कानूनी जंग के, और आइंदा किसी अब्दुल्ला को परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, नादरा की इस गलती का शिकार अकेला अब्दुल्ला ही नहीं बल्कि अब्दुल्ला जैसे कई और लोग हैं। आरिफ मसीह भी इन्हीं में से एक है जिसका कहना है कि वो भी नादरा की इस गलती का खमियाजा भुगत चुका है। मेरा नाम आरिफ बशीर है और मैं बिहाड़ी का रहायशी हूँ। तो मेरी समझ से 7 साल पहले शादी हुई थी। तो शादी के 3 साल बाद हम दोबारा जब मैं अपने नाम पे शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए गया हूँ नादरा, उन्होंने मुझे फ़ार्म दिया है। तो मैंने फ़ार्म पे जब पढ़ा, मैंने रीड किया फ़ार्म को, तो उस पर मज़हब इस्लाम लिखा हुआ था संदस का। तो मैं फिर उसके पास गया हूँ, मैंने बंदे को कहा कि ये तो मज़हब इस्लाम लिख दिया आपने, क्रिश्चियन लिखे यहाँ पे। उन्होंने कहा कि जब आपने पहली दफ़ा शनाख्ती कार्ड बनवाया था ना, तब ही इस पर मज़हब इस्लाम लिखा हुआ था। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मज़हब इस्लाम लिखा हुआ जब कि क्रिश्चियन है। तो आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे वालद का, वालदा का, शनाख्ती कार्ड साहब कुछ आपको पता है? वो उन्होंने कहा जी मैनेजर से जा के मिले। मैनेजर साहब के पास गए हैं तो उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता, मज़हब इस्लाम पहले का लिखा हुआ है, हमने तो नहीं लिखा, आपने फ़ार्म नहीं पढ़ा था। मैंने कहा वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं पता लगा होगा, फ़ार्म तो कोई भी नहीं डेट करता। बहरहाल उन्होंने कहा जी ये कोर्ट से होगा। फिर हमने कोर्ट का रजू किया, हमें काफ़ी परेशानी हुई कि जब ये मज़हब इस्लाम लिखा गया। तो फिर मैं अल्बर्ट पत्रा साहब के पास गया। तो अल्बर्ट पत्रा साहब ने मुझे फिर एक वकील का नंबर दिया और उनके पास भेजा कि ये बंदा आपके पास आ रहा है, तो इनका काम करना जो भी है। तो अल्बर्ट पत्रा साहब के कहने पे मैं चला गया वहाँ पे वकील के पास। वकील ने कहा कि आप वाकई क्रिश्चियन हो? मैंने कहा हाँ जी। कहता लड़की वाकई क्रिश्चियन है? मैंने कहा हाँ जी क्रिश्चियन है। तो मैंने फिर बताया कि यहाँ पे कचहरियों में इनकी सिस्टर एक जॉब भी करती है, तो वो क्रिश्चियन है, मिनोरिटी कोटे में लगी है वो। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। वो जब केस गया तो फिर नादरा का जो वकील आया था वो हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर रहा था कि जी आप मज़हब आप इस्लाम ही रहने दें, आपको पहले नहीं पता था, अब क्यों करवा रहे हैं, इसका कौन सा कोई इशू है? तो मैंने कहा जी क्यों नहीं इशू, आपके लिए इशू नहीं होगा, मेरे बच्चे हैं 2, तो कल को उनके लिए इशू बनेगा कि वालदा मुस्लिम है और वालिद क्रिश्चियन है। तो मैंने कहा ये नहीं, क्रिश्चियन ही होना चाहिए। तो फिर उसने जब ये बात मेरी सुनी कि जो पढ़ा लिखा भी है, तो उसने मुझे कहा कि हाँ ये बात तो है कि बच्चों के लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो फिर उसने कहा कि चलो ठीक है। उसके बाद उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, वरना वो 1.5 घंटा मेरे साथ काफ़ी बार्किंग करता रहा। दी एज फाउंडेशन नादरा से मुतालबा करती है कि अपनी इंतज़ामी गलतियों को तस्लीम करे, मुतासरा अफराद का डाटा फौरी दुरुस्त करे बग़ैर इन्हें कानूनी और माली बोझ डाले, अक़लियतों के लिए शिकायत के अज़ाले और डाटा की तहसीक का फौरी निज़ाम कायम करें, डाटा एंट्री अमले को मजहबी अक़लियतों के साथ हसास और दुरुस्त सलूक का तरबियती अमल फराहम करें। अब्दुल्ला मसीह और इनके ख़ानदान की अज़ियत नादरा की गफलत का बराह रास्त नतीजा है। नाज़रीन, एज फाउंडेशन जो कि अब्दुल्ला और इसके ख़ानदान की मदद कर रही है, इनका कहना है कि बदकिस्मती से नादरा की गलती का खमियाजा अब्दुल्ला और आरिफ जैसे कई और लोग भुगत चुके हैं। नादरा को चाहिए कि वो लोगों की शिकायत को संजीदगी से ले और रिकॉर्ड में दर्ज गलती को खुद ही दुरुस्त करने पर काम करे। अगर आप भी अब्दुल्ला और आरिफ मसीह की आवाज़ बनना चाहते हैं, नादरा की इस गलती को सुधारने में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम सबको पता चले कि नादरा तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। खुदा आपका हामी और नासर हो। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।